이제 방학을 앞두고 있는데요. 방학을 앞두고 우리 시니어 성도님들과 나누고 싶은 것, 그리고 다락방 신방을 하면서 여러 가지 기도의 제목들을 나누면서, 지난주에는 눈물 골짜기를 지날 때에 눈물 골짜기를 지날 힘이 없는 우리에게 골짜기마다 많은 샘을 주시는 하나님의 위로를 나눴다면, 이제는 그 방학 시간을 좀 우리 선도님들과 이렇게 보내고 싶다라는 마음으로 기도에 대해서 나누고자 하고요. 오늘부터 다시 기도라는 오늘 설교 제목은 도널드 휘트니 목사님의 책 제목을 그대로 인용했고요. 오늘 설교는 이 책을 제가 우리 그 성도님들께 풀어드리면서 좀 기도의 방법에 대해서, 그리고 우리의 방학 생활 동안 기도 생활이 조금 더 영적으로 풍성하고 유익할 수 있도록 그 좀 은혜를 나누고자 합니다. 오늘부터 다시 기도, 도널드 휘트니 목사님의 책을 보면 이런 질문을 하는데, 한번 이 질문을 스스로에게도 한번 질문해 보세요. 이런 질문이 처음에 나옵니다. 왜 하나님의 사람들이 더욱 즐겁게 기도하지 못할까요? 그러면서 이렇게 좀 책의 문장을 인용하면, 우리 인생에서 가장 소중한 일을 두고 우주에서 가장 멋진 분과 대화를 나누면서도 지루해 나가 떨어질 수 있습니다. 이 책의 표현 그대로거든요. 왜냐하면 성령께서는, 이제 지금 제가 PPT로 보여드린 내용은 책을 모두 다 인용한 부분입니다. 왜냐하면 성령께서는 아버지를 향한 새로운 소망을 부어주시기 때문에 우리는 아빠, 아버지라고 외칠 수 있게 됩니다. 성령께서는 모든 자녀들이 하나님을 자기 아버지로 믿게 하며, 또 그들에게 아버지와 대화하고 싶은 끝없는 열망을 불어넣어 줍니다. 그러니까 우리가 믿고 있는 성령 하나님은 우리 안에 내주하셔서 우리로 하여금 하나님을 아바, 아버지라 부를 수 있게 해주시고, 날마다 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 수 있도록 도와주시는, 우리의 기도의 열망을 일으켜 주시는 분이신데, 왜 하나님의 사람들이 더욱 즐겁게 기도하지 못할까? 이러한 문제 제기를 해보는 거예요. 그러면서 현실적으로 이런 고민, 이제 상충하는 경험이죠. 분명히 우리 안에는 성령이 계셔서 우리로 하여금 기도에 대한 끝없는 열망을 일으켜 주시고, 기도는 무한한 자원을 가지고 계신 하나님 아버지와 정말 행복한 시간임을 우리가 믿고 있는데, 왜 겨우 5분에서 6분 정도 기도하고는 영원처럼 느낄까요? 네. 그러면서 기도하는 시간 중 절반쯤은 마음이 곁길로 빠져 방황하기도 하고, 이러면서 묻습니다. 그러면 문제는 누구에게 있을까요? 우리 작아질 수밖에 없어요. 왜냐하면 하나님은 선하신 분이시고 우리의 기도를 들으시고 응답하시겠다 약속하신 분이시고, 우리 안에 계신 성령 하나님도 우리 안에 기도의 열망을 일으켜 주기를 원하시는 분이시니까, 기도가 지루해지고 힘들면 그 탓을 누구로 돌리기가 쉬워요? 내 탓으로 돌리기가 쉽다는 거죠. 그러면서 우리는 기도에 있어서만큼은 자신이 없고 실패한 그리스도인처럼 느낄 수도 있다는 것입니다. 그러나 이 책이 참 우리에게 유익한 것은 그 탓을 우리에게 돌리지 않고 이렇게 좀 답을 줍니다. 기도를 지루해하는 문제의 원인은, 기도가 힘든 이유는 여러분이 아니라 여러분의 방법에 있는 것이 확실합니다. 그러면서 실제적으로 기도를 도울 수 있는 방법을 제시해요. 그리고 이 방법대로 하면, 이 TM 무어는 이렇게 이야기했습니다. 이 한 가지 훈련만큼, 이제 도널드 휘트니 목사님이 제시한 방법이 사실은 이 목사님이 유일하게 제시한 방법이 아니라, 조지 뮬러나 찰스 스펄전 목사님이나 믿음의 선배들이 따라왔던 기도의 방법이거든요. 이 한 가지 훈련만큼 내 기도에 큰 활력과 만족감과 일관성을 부어준 것은 없다. 그러면서 누구나 만족스럽고 모두에게 의미 있는 아주 간단한 해결책을 제시합니다. 우리 저자를 직접 모실 수 없어서 영상으로, 저자가 아무래도 저보다 이 책의 저자가 직접 이 방법을 소개하는 영상을 보는 게 더 유익할 것 같아서요. 한번 같이 보겠습니다.
It seems to be an almost universal experience when Christians pray that sooner or later they fall into the rut of saying the same old things about the same old things. You don't have to do that very long before, frankly, that's boring. When prayer is boring, you don't feel like praying. If you don't feel like praying, well, it's hard to pray with any consistency, with any fervency. And we tend to feel like second-rate Christians because of that. Well, what's the solution? Well, I would contend it has to be simple. If God invites all of His children all over the world, of all ages, all education levels and so forth, to do the same thing, namely to pray, it's got to be simple, right? It has to be doable. And so there is a simple, permanent, biblical solution. And here it is. When you pray, pray through a passage of Scripture. Let me illustrate it for you. Let's look together at the 23rd Psalm and let me show you what it would look like to pray the Bible. After my Bible reading, I would turn to the 23rd Psalm and I would begin to pray, and it would look something like this. I would read the first verse, which says, "The Lord is my shepherd." And I might pray something like, "Lord, I thank you that you are my shepherd. You're a good shepherd, and you've shepherded me all of my life. But, oh great shepherd, would you shepherd me through this decision I have to make about my future? Should I make that job change or should I not? Lord, I pray you'd shepherd my family today. Guide them into the ways of God. Guard them from the ways of the world. Lead them not into temptation. Deliver them from evil. And Lord, I pray you would cause my children, my grandchildren, to be your sheep too. May they love you as I do, as their shepherd. And Lord, I pray for our under-shepherds at the church. Please shepherd them as they shepherd us." And then, when nothing else comes to mind from the first line, you go to the next line, which says, "I shall not want." And maybe if I were praying that today, I would say, "Lord, I thank you that all my needs are met in you, but I know it pleases you that I bring my desires to you. So Lord, would you provide those finances that we need for those bills, for that car, for school?" Or maybe I think of someone who is in want, and I pray for that person. And then, when nothing else comes to mind, I go to the next verse in the 23rd Psalm. "He makes me lie down in green pastures." And quite honestly, maybe what comes to my mind is something like, "Oh Lord, I wish you'd enable me to be able to somehow lie down and take a nap today." Or maybe the idea of green pastures reminds you of the feeding of God's flock in the green pastures of His Word. And so of a teaching ministry that you have, or of someone who teaches you the Word of God, and you pray for that Bible teacher. When is the last time you've done that? But the text would prompt you to pray for that Bible teacher when you see those words, the green pastures. And then when nothing else comes to mind, you go on. "He leads me beside still waters." Lord, do lead me in this decision about my future. I want to do what you want, Lord. That's just unclear to me. What do you want me to do? Lead me. And lead me beside still waters. Quiet the anxious waters in my soul. Maybe quiet the anxious waters in our home, or still the waters at work, or in some other place where the waters are troubled. And after I've said all that comes to mind on that, I look to the next line. "He restores my soul." Lord, please restore to me, you might say, the joy of your salvation. I come to you so spiritually dry today, frankly. So Lord, please restore to me that sense of blessing that can come from you alone. Or maybe you think of some lost person at work or in your family, someone you're trying to share the gospel with, and you pray that God would restore their soul from darkness to light, from death to life. And on you would go through this passage until you run out of time or you run out of Psalm. If you run out of Psalm, just turn the page. Let me challenge you now. Take your Bible for the next 5 to 7 minutes. Continue praying through the 23rd Psalm and further learn how to pray the Bible. 다음 비디오는 접니다. 네, 벤 펜터스는 이렇게 이야기했습니다. 하나님을 향해 시편으로 기도함으로써 우리는 아버지와 아들과 성령의 뜻에 맞춰 기도하기를 배운다. 존 파이브 목사님은 이렇게 이야기해 줍니다. 성경을 펼쳐서 읽기 시작하라. 만나는 구절마다 멈춰서서
그 구절을 기도로 바꿔라. 이 책을 인용하면 말씀으로 기도할 때 여러분은 성경 구절을 순차적으로 읽어가면서 본문을 읽을 때 마음에 떠오르는 것은 무엇이든 그에 관해 하나님께 아뢰면 됩니다. 그러면서 이제 이 책이 그 시편 기도를 이렇게 좀 가이드했어요. 그러니까 하루에 5편씩. 그래서 뭐 오늘이 1일이다. 그러면 1편. 그리고 한 달이 30일이니까 30씩 더해보자. 그래서 1편, 31편, 61편, 91편, 121편. 이렇게 한 달을 하면 우리가 10편, 150편으로 풍성한 기도 생활을 누릴 수 있다라고 권하고요. 꼭 이렇게 30씩 더했던 거는 한 달이 30일이기 때문에 한 달에 맞춰서 이 10편으로 기도하기 위해서 30을 더한 것인데, 방법은 우리가 정할 수 있겠죠. 그냥 하루에 한 편씩 기도해도 되고요. 하루에 1, 2편씩 기도해도 되고. 그래서 저는 오늘 말씀을 준비하면서 그 10편 1편 1절로 한번 이렇게 기도해 봤어요. 10편 1편 1절에 이렇게 복 있는 사람은 이렇게 나오잖아요. 그러면 우리가 큐티하거나 말씀을 묵상할 때는 한 편 전체를 읽고 그 말씀이 주는 교훈과 의미와 영적인 그러한 하나님의 말씀과 마음들 이렇게 묵상하잖아요. 근데 지금은 기도를 돕는 방법이기 때문에 이 성경의 모든 것으로 우리의 머릿속과 생각 속에서 나오는 모든 말들 하나님께 기도하는 것입니다. 그래서 복 있는 사람은 하면 여기에 잠깐 멈춰서서 이것과 관련된 모든 말을 하나님께 아뢰시면 됩니다. 저는 이렇게 기도해서 하나님, 성경의 복을 묵상해 봅니다. 하나님께서 주시는 복, 하나님께서 말씀하시는 복 있는 사람은 어떠한 사람입니까? 나의 삶이 주 앞에 복 있는 사람의 삶이 되기를 원합니다. 내가 지금까지 구하였던 복이 아닌 하나님 나라에서 영원히 누리는 복을 누리게 하시고, 아직 이 복을 알지 못하고 누리지 못하는 가족과 이웃에게 복의 근원이 되시는 예수 그리스도를 증거하게 하옵소서. 이렇게 성경을 읽다가 멈춰서도 기도하고, 그 다음 구절 보면 악인들의 꾀를 따르지 아니하며, 그럼 또 기도를 이어가는 것이에요. 어디 있을까요? 네, 기도를 이어갑니다. 이렇게요. 하나님, 저를 포함하여 우리의 자녀들과 후손들, 그리고 신실한 하나님의 사람들을 넘어뜨려가는 악인들의 꾀가 날로 점점 간사해지는데 진리 안에서 옳고 그른 것이 무엇인지 분별하게 하여 주옵소서. 제가 자주 넘어지는 악인들의 꾀가 어떤 것이 있는지 깨닫게 하시고 알려주셔서 하나님의 살아계신 성전인 우리의 마음이 죄와 악으로 오염되지 않게 하여 주옵소서. 이렇게 구절 읽을 때마다 그 구절과 관련된 여러 가지 우리의 말로 기도하면 되고요. 아까 그 푸른 풀밭에 누이시며 했을 때 우리 도널드 휘트니 목사님이 이렇게 기도하잖아요. 하나님, 지금 정말 저에게 쉼이 필요합니다. 한숨 그냥 푹 자고 일어나고 싶습니다. 우리 아버지가 되시는, 아빠 되신 하나님께 모든 것을 이야기할 수 있는 것이죠. 시편으로 기도 시작해 보시겠습니까? 그러면서 이제 이렇게 이야기합니다. 시편을 쉽게 기도에 사용할 수 있는 이유 중 하나는 어떠한 이유가 있습니까? 여러분이 인생에서 경험하는 감정들, 기쁨, 감사, 흥분, 좌절, 낙심, 죄의식, 용서, 감사, 원수들과의 싸움, 만족, 실망과 그 외에 무엇이든 150편의 시편 안에서 다 만날 수 있기 때문입니다. 하나님께서는 영혼의 모든 탄식을 포괄하도록 시편에 영감을 불어 넣으셨습니다. 그래야만 골주워디는 시편으로 기도할 때 그리스도의 중보를 통해 시편에서 여러분에게 이어지는 길을 생각해 보십시오 라고 알려주었습니다. 기도 생활이 좀 어려운 분들, 그리고 동일하게 5분 기도하는 것, 10분 기도하는 것이 영원처럼 느껴지는 모든 분들께 시편으로 기도하는, 말씀을 따라 읽으며 꼭 그 말씀에, 이 책은 이렇게 이야기하거든요. 말씀에 꼭 영적인 깊은 의미를 깨달아서 그 묵상으로 하나님께 나아가는 것을 방법론적으로 이야기하고 있는 것이 아니라 그냥 그 구절마다 그 성경을 읽을 때 생각나는 모든 소재들, 이야기들, 단어, 나의 마음과 말로 하나님께 무엇이든지 이야기하는 것이 기도라는 것입니다. 마지막으로 찰스 스펀전 목사님의 이야기로 오늘 말씀을 마치겠습니다.
기도하기에 참 힘들어하는 분들께 이렇게 이야기했습니다. 좋은 소식이 있습니다. 하나님께서는 예레미야에게 내 말이 불같지 아니하냐고 말씀하셨습니다. 만일 여러분이 기도하려고 하는데 마음의 영적 상태가 얼음처럼 차갑다면 성경 말씀으로 기도해 하나님의 말씀에 불을 붙여서 그것을 여러분의 얼어붙은 마음에 던져 넣으면 됩니다. 그러면 조금 전에 했던 기도 연습에서처럼 즉시 하나님의 말씀이 여러분의 마음을 뜨겁게 달궈서 하나님의 일들을 바라보게 하고 여러분 속에 기도하고 싶은 마음이 타오르게 할 것입니다. 내가 30년 넘게 거의 날마다 이 방식으로 기도해온 경험에서 볼 때 완고하고 냉랭한 마음에다 신속하고 확고하게 기도의 불을 붙이는 방법으로 말씀으로 기도하는 일만 한 것이 없다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다. 이제 곧 종강을 앞두고 있고 이제 방학입니다. 방학 시간 정말 하나님과 자녀로서 친밀한 사귐이 있는, 정말 그 자녀가 아빠 앞에 막 달려와서 제잘제잘 조잘조잘 하루의 모든 일과와 생각과 마음을 이야기하는 것처럼 2학기 개강하기 전에 정말 마음껏 풍성하게 하나님과 교제를 누리시는 우리 모두가 되기를 축복합니다.